नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट ताजा समाचार में आप सौ मित्रों स्वागत है। दोस्तों, ताजा और महत्वना समाचार की बात कर लीए तो प्रथम समाचार ने लईने बात करी ले तो अंबालाल पटेल की मोटी आगाही सामे आवी छे। गुजरातना खेडूतों माटे फरी माठा समाचार सामे आव्या छे। राज्य में फरी खेडूतोनी मेहनत पर कमोसमी वरसाद पाणी फेरवी सके छे। राज्य में फरी कमोसमी वरसादनी हवामान निष्णात अंबालाल पटेले आगाही करी छे। आजथी 3 दिवस सुधी अरब सागर में वरसादी सिस्टम बनशे, जेनी सीधी असर गुजरातना वातावरण में जोवा मळशे। हवामान निष्णात अंबालाल पटेलनी आगाहीने लईने बात करी लईए तो कमोसमी वरसादने लईने हवामान निष्णात अंबालाल पटेले आगाही करी छे के 29, 30 और 31 डिसेम्बरे अरब सागर में सिस्टम बनी रहे छे। दक्षिण गुजरात और दक्षिण सौराष्ट्र में हळवा वरसादनी शक्यता है। 1 થી 5 जान्युआरी सुधी મહીસાગર, પંચમહાલ और અરવલ્લી में मावठું पड़ी सके छे। उत्तर गुजरातना કેટલાક જિલ્લામાં પણ હળવા વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। કચ્છ, બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠામાં પણ મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે। 5 જાન્યુઆરી સુધી દેશના 70% ભાગમાં વાતાવરણ પલટાઈ શકે છે। दर्शक मित्रों, बीजा महत्वना समाचारनी बात करी ले तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ने लईने महत्वना समाचार। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खाते 2023 में रेकॉर्ड ब्रेक प्रवासीओ उमट्या छे। त्यारे 5 वर्ष में प्रथमवार प्रवासीनो आंकड़ो आ वर्षे 50 लाख ने पार थयो छे। 29 डिसेम्बर 2023 सुधी में 50,29,147 प्रवासीओए मुलाकात लीधी हती। 5 वर्ष में 1,75,00,000 थी वधु प्रवासीओ नोंधाया हता। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सीईओ उदित अग्रवाले जणाव्युं के गया वर्षे लगभग 46 लाख जेटला प्रवासीओए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात लीधी हती। आ वर्षे प्रवासीनो आंकड़ो 50 लाख ने पार थई गयो छे। तेमज आंकड़ो हजू वधवानी पण संभावना छे। 31 डिसेम्बरे मोटी संख्या में लोको आव्या हता। तेमज उत्तरायण सुधी हजू पण वधु प्रवासीओ आववानी शक्यता छे। प्रवासीओ वधवाना मुख्य कारणों जाणी लईए तो प्रत्येक वय जूथना प्रवासीओ माटे अनेक प्रवासी आकर्षणों, ट्रांसपोर्टनी सुविधाओं में वधारो, रात्रि रोकाण माटे परंपरागत आदिवासीओ होमस्टेनी सुविधा में वधारो, रजाओना दिवसों में 98 बसों सुविधा, स्वच्छ और सुघड़ केम्पस, स्थानिकों ने रोजगारी में प्राधान्य आपवा थकी आर्थिक और सामाजिक विकास, आटला मुख्य कारणों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खाते जोवा मळे छे अने सुविधाओं प्राप्त थाय छे। दर्शक मित्रों, त्रीजा महत्वना समाचारनी बात करी ले तो गुजरात में वधु एक परीक्षा ने लईने मोटी अपडेट सामे आवी छे। तारीख जाहिर करवामां आवी छे। 4 लाख उम्मीदवारों भाग लेशे। समाचार ने जाणी लईए तो गुजरात में ताजेतर में ज वर्ग 3 ની भरतीने लईने मोटा समाचार सामे आव्या हता, त्यारे राज्य में वधु एक परीक्षा ने लईने महत्वना समाचार सामे आव्या छे, जेनी गौण सेवा पसंदगी मंडल द्वारा परीक्षा लेवामां आवशे। आगामी 8 फेब्रुआरी थी गौण सेवा पसंदगी मंडल फॉरेस्ट बीटगार्ड की परीक्षा लेशे। रोजना 50,000 जेटला उम्मीदवारों फॉरेस्ट बीटगार्ड की परीक्षा आपशे। परीक्षा कॉम्प्यूटर आधारित होवाना कारणे परीक्षा 7 दिवस सुधी चालशे। कुल 4.18 लाख उम्मीदवारों फॉरेस्ट बीटगार्ड की परीक्षा में भाग लेशे। राज्यना 11 जिल्लाना सेंटरों पर परीक्षा लेवानुं आयोजन छे। दर्शक मित्रों, बीजा महत्वना समाचारनी बात करी ले तो द्वारकाना शिवराजपुर बीच ने मळी सके छे नवी भेट। आगामी बजेट में थई सके छे जाहेरात। समाचार ने जाणी लईए तो गुजरात विधानसभाનું ચોથું सत्र 1 फेब्रुआरी थी 29 फेब्रुआरी सुधी समग्र महीना दरमियान चालशे, जेमां विधानसभा राज्य सरकार बजेट रजू करशे। ज्यारे कामकाजना कुल 24 दिवसों में कुल 26 बैठकों मळशे। आ तरफ हवे समाचार सामे आव्या छे के द्वारकाना शिवराजपुर बीच पर एक्वेरियम बनाववामां राज्य सरकारनी विचारणा छे। महत्वनुं छे के द्वारकाना दरियानी अंदर एक्वेरियम बनाववा माटे विचारणा करवामां आवी छे। द्वारकाने टूंक ज समय में एक मोटी भेट मळे तेवी शक्यता छे। वात जाणे एम छे के अमदावादमां सायन्स सिटी खाते आवेल एक्वेरियम में प्रवासीओ
દરિયામાં જળચર પ્રાણીઓ જોઈ શકે છે। જોકે હવે દ્વારકાના શિવરાજપુર બીચ પર એક્વેરિયમ બનાવવા રાજ્ય સરકારની વિચારણા હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેથી હવે ટૂંક જ સમયમાં પ્રવાસીઓ દરિયામાં જળચર પ્રાણીઓ જોઈ શકે તે માટે નિર્ણય લેવાઈ શકે છે, જેને લઈને આગામી બજેટમાં જાહેરાત થઈ શકે છે। દર્શક મિત્રો, બીજા મહત્વના સમાચારની વાત કરી લઈએ તો લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ગિફ્ટ સિટીને મળશે વધુ એક ભેટ। મેટ્રો કનેક્ટિવિટીને લઈ ગાંધીનગર વાસીઓ માટે ગુડ ન્યૂઝ। સમાચારને જાણી લઈએ તો ગાંધીનગરમાં આવેલું ગિફ્ટ સિટી અત્યારે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે। દારૂ પરમિટ બાદ ગિફ્ટ સિટી માટે વધુ એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે। આગામી એપ્રિલ મહિના સુધીમાં મોટેરાથી ગિફ્ટ સિટી અને ત્યાંથી સેક્ટર 1 સુધી મેટ્રો પ્રાયોગિક ધોરણે મેટ્રો શરૂ થાય તેવી પૂરેપૂરી સંભાવનાઓ સેવાઈ રહી છે। મોટેરાથી ગાંધીનગરના સેક્ટર 1 સુધી મેટ્રોની કામગીરી અંતિમ તબક્કામાં ચાલી રહી છે, ત્યારે મોટેરાથી ગાંધીનગર સેક્ટર 1 સુધી લોકસભાની ચૂંટણી પહેલાં મેટ્રો પ્રાયોગિક ધોરણે ચાલુ કરે તેવી સંપૂર્ણ શક્યતા છે। તો બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો કાંકરિયા ઈસ્ટ સ્ટેશન પણ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે તેને ચાલુ કરવા માટે ગ્રીન સિગ્નલની રાહ જોવાઈ રહી છે। મહત્વના સમાચારની વાત કરી લઈએ તો સમુદ્ર અંદરથી થઈ શકશે શ્રી કૃષ્ણનગરી દ્વારકાના દર્શન, અને તે પણ સબમરીનમાં બેસીને। સમાચારને જાણી લઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સોનાની નગરી હજારો વર્ષો પહેલા સમુદ્રમાં ડૂબી ગઈ હતી, અને આ સોનાની નગરીના દર્શન કરવા ભક્તો માટે એક સપનું જ રહી ગયું હતું, પરંતુ હવે ભક્તોનું તે સપનું પૂરું થઈ શકશે। સમુદ્રમાં ડૂબી ગયેલી દ્વારકા નગરીના દર્શન થઈ શકશે, કારણ કે ગુજરાત સરકાર મૂળ દ્વારકાના દર્શન માટે હવે અરબી સમુદ્રમાં યાત્રી સબમરીન ચલાવવાની તૈયારીમાં છે। ગુજરાત સરકારે આ માટે ભારત સરકારની કંપની મઝગાંવ ડોક શિપયાર્ડ સાથે MOU પણ કરી લીધા છે, અને આગામી જાન્યુઆરી મહિનામાં યોજાનારી વાઇબ્રન્ટ સમિતિમાં આની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે। કેન્દ્ર સરકાર દેશના ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રવાસનને ઉત્તેજન આપવા માટે અનેક પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહી છે, જેમાં દ્વારકા કોરિડોર હેઠળ મૂળ દ્વારકાના દર્શન માટે સબમરીન પ્રોજેક્ટ લાવવામાં આવ્યો છે। આ તેવી ડિઝાઇન તૈયાર કરાઈ છે। આ ઉપરાંત પ્રોફેશનલ ક્રૂ મેમ્બરો રહેશે, જેમાં પાણીની અંદર સ્થિરતા અને સુરક્ષાની ખાતરી કરશે। આ સિવાય જો સુવિધાની વાત કરીએ તો સબમરીનમાં એર કન્ડિશનર, મેડિકલ કિટ જેવી સુવિધા પણ હશે। કુદરતી રોશનીની સુવિધા હશે। આ કારણે યાત્રીઓને પાણીની નીચેના વાતાવરણને પૂર્ણ સ્વરૂપે સાથે જોવાની તક મળે। દર્શક મિત્રો, બીજા મહત્વના સમાચારની વાત કરી લઈએ તો અયોધ્યા જંકશન અયોધ્યા ધામથી ઓળખાશે। રેલવે સ્ટેશનના ઉદ્ઘાટન પહેલા નગરજનોને મોટી ગિફ્ટ। સમાચારને જાણી લઈએ તો અયોધ્યા રામ મંદિરના ઉદ્ઘાટન પહેલા અયોધ્યા રેલવે સ્ટેશનનું નામ બદલી દેવામાં આવ્યું છે। રેલવે સ્ટેશન હવે અયોધ્યા ધામના નામે ઓળખશે। રેલવે સ્ટેશનનું નામ બદલવાનો આદેશ આજે એટલે કે બુધવારે આપવામાં આવ્યો છે। માહિતી અનુસાર મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે 2 દિવસ પહેલા નિરીક્ષણ દરમિયાન સ્ટેશનનું નામ અયોધ્યા ધામ રાખવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી, જે બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। આ ઘોષણાથી રામ ભક્તો ઘણા ખુશ જોવા મળી રહ્યા છે। અયોધ્યા રેલવે સ્ટેશનને લઈને વાત કરી લઈએ તો અયોધ્યા રેલવે સ્ટેશન ત્રેતા યુગને પ્રદર્શિત કરનારા સ્થળ તરીકે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। આ સ્ટેશનને જોઈને તમને ભવ્ય મંદિરમાં પ્રવેશ્યાનો અનુભવ થશે। રેલવે સ્ટેશનથી રામ મંદિર આશરે 1 કિમી દૂર છે। આ સ્ટેશન આશરે 50,000 યાત્રિકોની ક્ષમતા ધરાવે છે। 30 ડિસેમ્બરના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આ સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન કરશે। દર્શક મિત્રો, છેલ્લા અને મહત્વના સમાચારની વાત કરી લઈએ તો ગુજરાતથી ધ્વજદંડ, મહારાષ્ટ્રના દરવાજા અને રાજસ્થાનના પથ્થર, રામ મંદિર નિર્માણની કારીગરી, દેશના તમામ રાજ્યોમાંથી યોગદાન। સમાચારને જાણી લઈએ તો PM નરેન્દ્ર મોદી 22 જાન્યુઆરીએ રામ મંદિરના ગર્ભગૃહમાં રામલલ્લાના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કાર્યક્રમનો ભાગ બનશે, ત્યારે તેઓ મંદિરના નિર્માણમાં સમગ્ર દેશની ભાગીદારી જોશે।